ਉਹਨੇ इस न्यूमेरिकल च अपने क्या वा कि स्केयर शेप च एक स्लैब आ, यानी आ थोड़ा एस एच दा फेस जेड़ा स्केयर शेप च ते आ थिकनेस ओदी जेड़ी कहंदा जी एस एच डिफरेंट हैगी आ साइड उन्हें 50 ते 50 डिफाइन करती, आ थिकनेस उन्हें 10 कहती, यानी कि वाइड हो गया अपना। उन्हें अगे अपने क्वेश्चन च कंडीशन है कही आ कि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ शेयरिंग फोर्स लगाई आ। शेयरिंग फोर्स किहनू कहिए? शेयरिंग फोर्स केड़ी होएगी बच्चे? टेंजेंट दे अलोंग टेंजेंशियल, यानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ क्वेश्चन ਜੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆ ਨੈਰੋ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੈਰੋ ਫੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਨੈਰੋ ਫੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੈਰੋ ਫੇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 9 into 10 raised to power 14 ਨਿਊਟਨ ਆ। लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर एज शोन इन फिगर, मतलब ये हो गया कि भी इनू तुसी ऐसा चीज़ा रखा होया, ठीक है। आ लोअर एज जेड़ा वा इनू से रिफ्ट लगा के, है ना, यानी इनू नट लगा के फिक्स किया ते ऊपरले फेस ते फोर्स लगाती, जिन्ना अपर फेस अपनी थां तो डिस्प्लेस करेगा। क्या स्टेटमेंट समझ लगी नहीं बेटे? यस सर। यस सर। सो उन्हें इस तो बाद अपने क्वेश्चन च अपने क्या वा कहना जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਊ ਮਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਪਰ ਐਜ ਡਿਸਪਲੇਸਡ if shear modulus of the lead is 5.6 into 10 raised to power 9 pascal, ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੋਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਗੀ, यानी 50 into 10 raised to power -2 मीटर साइड आ गई, ठीक है। उस तो बाद उन्हें डिफाइन कर दिता अपने को कि जेडी आपा फोर्स अप्लाई कीती आ, ਇਹਦੀ थिकनेस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 into 10 raised to power -2 मीटर। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੈਰੋ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, F ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 into 10 raised to power 14 न्यूटन। lower edge riveted as shown in the figure, how much is the upper edge displaced? upper edge अपनी थां तो कितना डिस्प्लेस ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, क्यूब वाली फिगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, shear strain ਤੇ shear modulus यानी modulus of rigidity, ठीक है। ਉਹਨਾਂ वर्ड्स ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ठीक है। डेल्टा L कैलकुलेट करना इस क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ, और इस ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ shear modulus, shear modulus ਅਸੀਂ modulus of rigidity ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ G ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ 5.6 into 10 raised to power 9 ਪਾਸਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈਏ ਤੇ G ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ? shear modulus ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਣਾ। shear modulus ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ force upon area into force upon area into theta, है ना। और थीटा सीगा अपने को जितना फेस डिस्प्लेस होया उन्हें बनाना, ते थीटा को सी अगे डिफाइन कीता सीगा डेल्टा L by L, ठीक है जी। यानी इतो तुसी एस एच जेड़ा वेरिएबल करना डेल्टा L ओदे वेरिएबल पूरे कर लो, F into L over A into G। फोर्स भी क्वेश्चन च गिवन है, ठीक है जी। लेंथ यानी साइड भी अपने क्वेश्चन च गिवन हैगी आ, ठीक है। उस तो बाद एरिया जेड़ा ओ इहदे तो ही बना देना सी, एरिया मेरे को आ गया कहना जी 2500 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर, ते ਇਹਦਾ एरिया भी बनता G भी हैगा, यानी आ वेरिएबल सारे दे सारे सब्स्टिट्यूट कर दो, अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, गुप्ता जी क्लियर है? yes sir। चलो जल्दी जल्दी 12th न्यूमेरिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਬਰ ਕਿਊਬ ਅਪ ਈਚ ਸਾਈਡ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਰਬਰ ਕਿਊਬ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਡ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਟ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਈਡ ਮੂਵ। ਉਹ ਤੇ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 12th ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ, यानी L अपना 7 into 10 raised to power -2 मीटर गिवन है, ठीक है। उस तो बाद उन्हें अपने क्वेश्चन च क्या सी कि जेडी फोर्स अप्लाई कीती है 300 किलोग्राम फोर्स, सिर्फ इनू चेंज कर दियो, किलोग्राम फोर्स की थां ते 300 into 10 न्यूटन मेरे को जेडी फोर्स बच जाएगी। क्लियर है नी गल?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮੀਨ ਥੀਟਾ ਮੀਨ ਡੈਲਟਾ L by L ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚ ਥੀਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਈਡ ਜਿੰਨੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਉਹ ਡੈਲਟਾ L ਵਾ ਪਹਿਲੋਂ ਥੀਟਾ ਲੱਭ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਡੈਲਟਾ L by L ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ L ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ ਸ਼ੀਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 into 10 raised to power 7 dyne per centimeter square ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ 2 into 10 raised to power 7 into 10 raised to power 5 newton over 10 raised to power -2 meter ਦਾ whole square ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ g ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ f by a into theta ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੀਟਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਤੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ f upon a into g ਕਲੀਅਰ ਇਨੀ ਗੱਲ Yes, sir. ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. ਚਲੋ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ f by ag ਤੋਂ ਆ ਜੂ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਆਲਸੋ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ l by l ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ l ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ l into ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਥੀਟਾ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ l ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ ਡੈਲਟਾ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਹੋ ਜੂ ਇਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ 13th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी करो 13 जेड़ा और मैं पूछना जे उदे बैठे हुए तो मैं फिर पैर भी जानिया फिर ना क्यों झिड़का पै गए पढ़ लिया क्वेश्चन सारे ने आदित्य ते अंकिता चौधरी दोनों चो बोलो कोई जाना पहलो आदित्य बोल 13 और जेड़ा नहीं बोलिया मैं नाल ही बिना कहे ही मैं इथों इनू जेड़ा वो उन्होंने रिमूव कर देना ग्रुप चो आदित्य 13 दी स्टेटमेंट आदित्य आवाज आ रही है ना यस सर तो बोलता नहीं पिया जब अभी रीड कर रहा हूँ 10 मिनट रीड करन ते ला दियो अच्छा अगे टाइम कितना आज खराब होया two parallel and opposite forces each 500 kilogram force are applied tangentially to the upper and lower faces of a cubical metal block 25 centimeter on a side shape cube given होगी side ओदी 25 centimeter होगी ते ओदे टॉप ते बॉटम दो जेडे फेसेस बने कोई ले लो फिगर वाइज बोला ते फिर सेम उदे ही कहांगा ਇਹਦੇ ਆ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੋਗੇ Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਸ਼ੀਅਰ ਯਾਨੀ ਥੀਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ठीक है and the displacement of the upper face relative to the lower surface यानी delta L calculate जे ध्यान दियो तो डिटो वर्ड च आही न्यूमेरिकल दे वेरिएबल बनदे हैं ਤੁਹਾਡੇ 12th वाले क्या हो जाएगा 13 Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. 13 ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਵਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 13 ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 14 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ when load on the wire is increased slowly from 2 kilogram to 4 kilogram, the elongation increases from 0.5 millimeter to 0.9 millimeter. Calculate work done during the extension of the wire.
सब तो पहलो एक बार इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने दसूंगे क्वेश्चन केड़े कंसैप्ट दा वा, टॉपिक केड़ा वा जिन्ना आपां इहनूं लिंक करना वा। जल्दी जल्दी Young model. हाँ जी, यंग मॉडुलस। चलो होर कोई बोलो जल्दी। कोई इन्ने जाने बैठे हो, ये टॉपिक केड़ा वा जिहदा ये न्यूमेरिकल आ? गुरजीवन, अवराज, Sorry, young model. यंग मॉडुलस दा। अवराज, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस। किसी होर नूं कोई लगदा होवे कुछ तां बोलो जल्दी जल्दी। हर्षल, हर्षिता, हिमांशु, इंदर, ग्राइमन। हर्षिता आवाज नहीं आई। Shear modulus. शेयर Sir, modulus of rigidity. मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। चलो होर बोलो जिन्हों जो लग रहा। Elastic potential. इलास्टिक। समीक्षा बिल्कुल सही है जेडे तू बोले वह, ठीक है जी, मैं थोड़ा सुन गया सी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। यंग मॉडुलस का केड़ा फार्मूला लाऊंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है जी, ਉਹ सोचो। जे शेयर मॉडुलस है तो केड़ा फार्मूला लग्या? शेयर मॉडुलस का कंसैप्ट नहीं लगना हर्षिता। क्वेश्चन चों ने किते अपने फेस की कोई डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कराई आ, उन्हें अपन क्वेश्चन च किया वा कि एक तुहाडे कोल वायर सीगी, जे थोड़ा ध्यान दिओ ते आपां टॉपिक नु पहलो रिकॉल करया करो बेटा। उन्हें अपने क्वेश्चन च अपने किया वा कि लोड ऑन द वायर इज स्लोली इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 किलोग्राम टू 4 किलोग्राम। मतलब ये होया कि आ मेरे को कोई वायर ना क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़ लिया सी 13 वाला तो कदे तो कहना जागो 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 जागो, सुते जाने होते जाने। हाँ मेरे को एक वायर गिवन। नहीं सर इनको ओके जी, ओके ओके ओके, चलो ना ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਆ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ 20 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਤੇ 20 ਨਿਊਟਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ओरिजिनल ਵਾਇਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਲਟਾ L1 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ठीक है, डेल्टा L1 ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਇਰ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ L1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫੋਰਸ ਕਰ ਲਈ, यानी 20 न्यूटन की थां ते आपां 40 न्यूटन फोर्स लगाई ते जदों 40 न्यूटन फोर्स लगाई ते वायर दी लेंथ दी जिहड़ी चेंज आई आ डेल्टा L2 ए 0.9 मिलीमीटर आई आ। क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes sir. ते उन्हें अपन ने पूछा कि इस प्रोसेस दे अंदर मेरे कोल जिहड़ा वा 0.5 तो 0.9 दे विच वर्क डन कितना करना पिया ते असीं टॉपिक एक पढ़िया सीगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर। पता जो बोलदा पिया? Yes sir. yes ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਿਓ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਕ ਡਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਆ ਸੀਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਫੋਰਸ ਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਆ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਹਾਫ ਆਫ F ਇਨਟੂ ਡੈਲਟਾ L। क्या ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਜੋ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ? Yes sir. Yes sir. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਵਰਕ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬਣੇਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ
ठीक है जेड़ा वर्क तुसी कैलकुलेट करना वो मेरे को आ जाएगा हाफ F2 into डेल्टा L2 माइनस हाफ F1 into डेल्टा L1 आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरिएबल पुट अप कर दियो फिगर दे विच ਆਪਾਂ वेरिएबल डिफाइन कर ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹੀ वेरिएबल F1 भी गिवन है डेल्टा L1 भी हैगा F2 भी गिवन है तो डेल्टा L2 भी गिवन है चार वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर लो वर्क डन दी वैल्यू आ जाओ मेन इको चीज आ कि भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਪਹਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਚ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਫੇਰ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਡਲਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ठीक है थोड़ा ध्यान रखो इस चीज का उस तो बाद अपने को 15th न्यूमेरिकल पढ़ो एक बार स्टेटमेंट जल्दी जल्दी 15 पढ़ लिया जी पढ़ लिया पुत्र करना शुरू Yes, sir. Yes, चलो क्वेश्चन जो ने अपने क्या सीगा स्टील वायर 6 मीटर L आ गया ओदा इज स्ट्रेच्ड थ्रू 3 मिलीमीटर डेल्टा L 6 मीटर दी तार जेडी आ स्ट्रेचिंग कीती 3 मिलीमीटर जेडी स्ट्रेच होई आ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी आ वायर दा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरे को गिवन आ जिहदी वैल्यू अपने को 2 मिलीमीटर स्क्वायर आ यंग मॉडल स्टील दा गिवन आ पूछया होने की आ फाइंड द इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर एक एनर्जी डेंसिटी कढो एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर दो वेरिएबल कढने आ हुन पहलो एक ता फार्मूला दिमाग च लेके आओ टॉपिक फिर यही वाला वा अपने को ਆਪਾਂ जे एसएच इलास्टिक एनर्जी दा फार्मूला लईए ठीक है या इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी दा फार्मूला लवा ठीक है कोई है चेता केड़ा फार्मूला सीगा अपने को एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर फार्मूला बोलूगा कोई है ना है दिमाग च हर्षल पुत जदों न्यूमेरिकल करने बहने ना एक चीज जरूर सुनो मेरी ध्यान ना जदों न्यूमेरिकल करने बहने हो एक रात पहलो चंगी तरह फार्मूले पढ़ लिया करो ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ ਖਰੇ ਰਹੋਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर का फार्मूला सीगा हाफ इनटू इधर लिख रहा हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर क्या पता जो लिखदा पिया कोई Yes, आवाज sir. आ गया तो आवाज आंदी पई Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बच्चे बोलिया दा करो हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर एनर्जी स्टोर दा सीगा ते एनर्जी डेंसिटी ਨੂੰ स्मॉल u ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ एंड दैट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर आ अपने को दो कंडीशनां वा ठीक है जी ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ और अपने ਜਿਹੜੇ वेरिएबल क्वेश्चन ਚ गिवन ਆ वेरिएबल अपने को ਉਹਨੇ गिवन ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ वायर दी लेंथ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वायर दी लेंथ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गिवन है 3 मीटर सॉरी 6 मीटर और ਜਿਹੜੀ वायर स्ट्रेच ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ 3 मिलीमीटर यानी 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर सो L गिवन ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ डेल्टा L गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन ਆਪਣੇ ਕੋਲ SH ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर यानी 2 into
10 रेज टू पावर -3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ठीक है जी, अपने को एरिया गिवन हो जाएगा। इना क्लियर है वेरिएबल्स? Yes, sir. Yes. उसके Yes. बाद अपने को यंग मॉडुलस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10 रेज टू पावर 11 पास्कल। हुन आ वेरिएबल अपने को गिवन हैगे आ, ठीक है। और जेड़ा फार्मूला ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲਗਾਣਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ। ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਆ ਇਮਲ ਡੈਲਟਾ L/L ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? स्ट्रेस किनू कहने असी? Force by area. Force by area. फोर्स बाय एरिया, ठीक है जी। स्ट्रेन अपने को एच कितनी बनूगी? की कहांगे स्ट्रेन दा फार्मूला? Modulus. हाँ बोलो। स्ट्रेन कितनी है अपने को? Yes, sir. जिस्माइन आवाज टूट रही है बेटा, कोई और बोलो। So longitudinal strain. बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी डेल्टा L/L। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ? ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। Yes, sir. ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਏ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? Sir, stress ਨੂੰ young modulus into strain ਦਾ formula ਇੱਥੇ put ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਚਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਂਦਾ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਵਰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ देयरफॉर हाफ इनटू, ठीक है जी, यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दा स्क्वायर आ जाएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर आ जाएगा। ते वॉल्यूम दी थां ते आपां एरिया इनटू लेंथ लिख दईए। वायर सिलेंड्रिकल शेप च ते एरिया इनटू लेंथ कितना जी? मेरे कोल ओदा वॉल्यूम बन जू। हुण इहदे वेरिएबल पूरे करो। अपने कोल y भी गिवन आ, अपने कोल क्या डेल्टा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दी वैल्यू हैगी आ? Yes, sir. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ? Delta L upon L. डेल्टा L upon L। ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ u ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਇਨਟੂ ਡੈਲਟਾ L/L ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਚ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ L ਤੇ L ਦੋਨੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ। ਯਾਨੀ ਆ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਜੂ। Yes, sir. ठीक है, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਹ ਚ ਆ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इस तो बाद नेक्स्ट हैगा 16 न्यूमेरिकल। जल्दी जल्दी पढ़ो। A 45 kilogram boy whose leg bones are 5 centimeter square in area and 50 centimeter long falls through a height of 2 meter without breaking his leg bone। क्वेश्चन उन्हें बना देता कि भी एक 45 किलोग्राम ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਲੈਗ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੋਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹਿਸ ਲੈਗ ਬੋਨ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ a stress of 0.9 into 10 raised to power 9 Pascal
9 ही है ना, देखियो 8 है ना, 0.9 into 10 raised to power 8 Pascal. Then calculate the Young modulus for the material of the कहना जी bones. ਹੁਣ ਆਪਣੇ क्वेश्चन ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀ numerical given ਆ mass of the boy 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਬੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੀ ਬੋਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚਓ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਬੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਬੋਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ 0.9 into 10 raised to power 8 ਪਾਸਕਲ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ क्या वेरिएबल क्लियर हुए सारे Yes, sir. Yes, sir. किदा करा क्या क्वेश्चन नो Yes, sir. यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना आ नॉन वेरिएबल ने किदा रिलेट करिए इन्हां नु कोई बोलेगा कोई है आइडिया किदा करना 6 फुट ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਸੋਚੋਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਵੇ ਸੱਚੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਜਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੋਰਸ ਬਾਈ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਤ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਮਨਿੰਦਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਫੋਰਸ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮਨਨ ਮਨਨ ਦੀਕਸ਼ਾ ਆ ਹਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ कोई आवाज आ रही है मेरी Yes, sir. तो बोलो पुत बेटे थोड़ा जिहा ध्यान दिओ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਨ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ Sir, ਬੋਲੋ sir, the potential energy ਤੇ elastic energy ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ equate. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ Potential. ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਵਾਇਰ ਵਕਨ Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਆ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਠੀਕ ਆ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਲੈਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਏਗੀ Yes, Yes, sir. Yes, sir. ਬੇਟੇ ਆ ਚੀਜ਼ Yes. ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੈਗ ਬੋਨ ਦਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਗ ਬੋਨ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੈਗ ਬੋਨ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆ
ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਫ એનર્ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਨ ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏਗੀ। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਬੋਨ ਚ ਆਈ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ। yes sir, ਬੇਟੇ ਕਿਆ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੋ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਆ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨਟੂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁਣ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਨਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਈ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਈ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਲੈਗ ਬੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਫ ਆਫ mgh, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਕਹ ਲੋ ਬॉय ਗਿਵਨ ਆ, h ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੋਂ ਯੰਗ ਮੋਡੂਲਸ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਲੂੰਗੇ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਆ?